We're both thinking it. I'm just gonna say it. Lily's dance is not up to the standard or what we just saw. In my head, I'm golfing right now. Hi, Mr. Pritchett. I'm Lily's dance teacher, Lucy. We have a little bit of an issue. Lily doesn't want to perform. Oh, the poor thing. You get the kid, I'll get the car. Oh, no. It's really important for Lily's self-esteem that she go on. I think one of you should talk to her. You know she stinks, right? And I think it should be you. Lily, your teacher tells me you don't want to dance. Is that true? But you were so good back at the house when you were practicing. I want to go home to my house. Ah, to your house, huh? Are you sad your dads aren't here? Yeah. Well, I know they're sad to miss this, but they're getting you that baby brother. That's good, right? You know, honey, your dads are gonna love you just as much when you get this brother, trust me. I first had your Aunt Claire and then your dad came along and I love them just the same, no matter what he tells you. You believe me? Close enough. So what do you say? You gonna go out there and dance for everybody? No. Honey, there must be something I can do to get you out there. Come dance with me, Grandpa. No, honey, that's not gonna happen. How about I give you $50? We're both thinking it. I'm just gonna say it. Lily's dance is not up to the standard or what we just saw. In my head, I'm golfing right now. عبارت اول up to standard. up to standard. یک adjective phrase، یک عبارت وصفیه و حالا توصیفش میشه meeting the expected quality or level، رسیدن به یک سطح، یک کیفیت مورد انتظار expected quality or level یا یک سطح مورد انتظار. حالا اگه به فارسی بخوایم ترجمه کنیم میشه قابل قبول بودن، استاندارد بودن و حالا مورد انتظار بودن. حالا اینجا برمیگرده معنی میگه لیلیز dance is not up to standard. رقص لیلی، نمایش لیلی به اندازه کافی خوب نیست، قابل قبول نیست، استاندارد نیست. چند تا مثال با هم ببینیم. Your work is up to standard. کار تو بالاتر از حد انتظاره. The food wasn't up to standard. غذا استاندارد لازم رو نداشتش، کیفیت لازم رو نداشت. The products must be up to a standard before they are sold. The products یعنی محصولات must be باید باشند up to a standard، باید قابل قبول باشند، باید استاندارد باشند، باید کیفیت لازم رو داشته باشند before they are sold، قبل از اینکه فروش برن. Hi, Mr. Pritchett. I'm Lily's dance teacher, Lucy. We have a little bit of an issue. کلمه بعدی issue. issue یک نونه، یک اسم و توصیفش میشه a problem or something that needs attention or needs to be solved. یک مشکل or something that needs attention یا چیزی که نیاز به توجه داره attention or needs to be solved یا نیاز به حل شدن داره. پس کلمه ایشو اگه بخوام به فارسی ترجمه کنیم میشه یک مسئله، مشکل، یک ایراد. مثال We are having a technical issue. ما با یک مشکل فنی روبرو هستیم. ما یک مشکل فنی داریم. Technical issue. Let's discuss this issue tomorrow. بیاین راجع به این مسئله فردا بحث کنیم. Discuss بحث کردن. The company is working to resolve the issue. شرکت داره تلاش میکنه که این مسئله رو حل کنه. Resolve. Lily doesn't want to perform. کلمه بعدی perform. perform یک ورب، یک فعل و توصیفش میشه to entertain an audience
by singing, acting, dancing, etc. to entertain یعنی سرگرم کردن audience مخاطب by به وسیله singing آواز خوندن acting اجرا کردن dancing رقصیدن etc etc و غیره و غیره. حواستون باشه etc خود این کلمه و الی آخر معنی میده و غیره معنی میده. هیچ وقت قبلش and نباید استفاده بشه. etc خالی بگیم خود مخاطب متوجه میشه و غیره. پس به فارسی perform به معنی اجرا کردن. The band performed at the concert. این گروه موسیقی توی کنسرت اجرا کردش. She performed a beautiful song. اون یک یک آهنگ زیبا اجرا کرد. Performed گذشته perform. He performs on stage every weekend. اون آخر هفته ها روی صحنه اجرا داره. Oh, the poor thing. You get the kid, I'll get the car. Oh no, it's really important for Lily's self-esteem that she go on. I think one of you should talk to her. عبارت بعدی poor thing. یک noun phrase، یک اسم و توصیفش میشه a person or animal you feel sorry for. پس اسمیه و برای کسانی به کار میاد که شما براشون احساس تأسف میکنید. feel sorry for برای اونا دلتون میسوزه. به فارسی میشه تفلکی یا بیچارا یا حالا همون گناه داره مثلا. این معنی رو بیشتر میده. اینجا جی وقتی میشنوه که لیلی نمیخواد اجرا کنه میگه oh the poor thing. حالا چند تا مثال با هم ببینید. She lost her job poor thing. اون کارش از دست داد بیچاره. He missed his flight poor thing. اون بیچاره پروازش از دست داد. کلمه بعدی self esteem. یک نونه، یک اسم و توصیفش میشه your opinion of your own worth. یعنی نظر شما، دیدگاه شما در مورد ارزش شما own worth. اگه بخوایم به فارسی ترجمه کنیم بیشتر معنی عزت نفس، یعنی کسی که حالا خودش رو دوست داره liking and respecting yourself. خودتون دوست داشته باشین یا حالا به خودتون احترام بذارین. معنی self esteem رو میده. عزت نفس معنی میده. مثال she has high self esteem. اون عزت نفس بالایی داره. high. He struggles with self esteem issues. اون با مشکلات عزت نفس یا حالا عزت نفس پایینش دست و پنجه نرم میکنه. struggles مشکل داره، دست و پنجه نرم کردن، چالش داشتن. self esteem issues هم میشه حالا اعتماد عزت نفس پایین یا چطوری مشکلاتی که مرتبط با عزت نفسه. میگه عزت نفسش پایینه و مشکل داره. struggles اینم میتونه فعل خوبی باشه. You know she stinks, right? And I think it should be you. کلمه بعدی stink. یک ورب، یک فعله و توصیفش میشه to be very bad or unpleasant. خیلی بد بودن یا ناخوشایند بودن. پس stink میشه افتضاح بودن، مزخرف بودن، ناخوشایند بودن. این معانی رو میده. اینجا معنی میگه که you know she stinks right. میدونی که اون خیلی بده و داره حالا راجبه رقص لیلی و حالا اون استعدادش صحبت میکنه. مثال This movie stinks. این فیلم افتضاح.
ناخوشاینده. His explanation stinks. It doesn't make sense. Explanation توضیحات، توضیح. میگه توضیحات اون افتضاح بود، توضیح اون افتضاح بود. It doesn't make sense. این یک جمله و یک عبارت خیلی جذابه. معنیش چی میشه؟ It doesn't make sense یعنی اصلا منطقی نبود، معنی نمیداد، اصلا با عقل جور در نمی اومد. اینم میتونه یکی از معانیش باشه. The referee's decision stinks. تصمیم داور خیلی بد، ناخوشایند بود، افتضاح بود. The referee's decision. تصمیم. Lily, your teacher tells me you don't want to dance. Is that true? But you were so good back at the house when you were practicing. I want to go home to my house. Ah, to your house, huh? کلمه بعدی practice. practice. یک ورب، یک فعل. Repeating an activity to get better at it. تکرار کردن یک فعالیت برای اینکه توش بهتر بشین و توش بهتر شدن. به فارسی میشه تمرین کردن. تمرین کردن. اینجا هم توضیح داده to do an activity again and again to get better at it. یک فعالیت رو هی تکرار کنیم به منظور اینه که به هدف این که توش بهتر بشی. She's practicing the piano. اون پیانو تمرین میکنه. They are practicing for the exam. اونا برای آزمون تمرین میکنه. He's practicing his speech. اون داره سخنرانیش رو تمرین میکنه. Speech. Are you sad your dads aren't here? Yeah. Well, I know they're sad to miss this, but they're getting you that baby brother. That's good, right? کلمه بعدی miss. miss. یک ورب، یک فعل و توصیفش میشه to feel sad because someone is not there. ناراحت بودن، احساس غم و اندوه داشتن به خاطر اینکه اون شخص کنارتون نیست، اون شخصی که حالا دوستش دارین و حالا بهش علاقه دارین اونجا نیستش. به معنای دلتنگ بودنه فعل نیست. دلتنگ کسی شدن، دلتنگ بودن. I miss you. من دلم برای تنگ شدش. She misses her family. اون دلش برای خانواده‌اش تنگ شد. We miss our old friends. ما دلمون برای دوستان قدیمیمون تنگ شد. You know, honey, your dads are gonna love you just as much when you get this brother. Trust me. کلمه بعدی trust. trust. یک ورب، یک فعل. Believe someone is honest and reliable. باور داشته باشین کسی صادقه و قابل اطمینان، قابل اتکاست. اینجا جی برمیگرده به لیلی میگه trust me. به هم اعتماد کن. به هم باور داشته باش. I trust you. من بهت باور دارم. من قبولت دارم. She trusts her best friend. اون به بهترین دوستش اعتماد داره. I don't trust this information. من به این اطلاعات باور ندارم. اطمینان ندارم. I first had your Aunt Claire and then your dad came along and I loved them just the same. کلمه بعدی come along. come along. یک ورب، یک فعل به معنای appeared or arrived. ظاهر شدن یا رسیدن. حالا هم از راه رسیدن معنی میده، هم اومدن هم معنی میده. اینجا جی برمیگرده به لیلی میگه I first had your aunt Claire and then your dad came along. من اول عمه کلرت رو داشتم و بعدش پدرت از راه رسید. حالا اون به دنیا اومدش. I was happy on my own and then you came along. من خودم به تنهایی خوشحال بودم اما بعدش تو وارد شدی، بعدش تو اومدی، تو ظاهر شدی.
He came along and changed everything for me. اون اومد و همه چیز رو برای من عوض کرد. Nothing like this has come long before. Nothing like this has come long before. هیچ چیزی مثل این در گذشته اتفاق نیفتاده بود. ظاهر نشده بود. نرسیده بود. No matter what he tells you. عبارت بعدی no matter what. No matter what. یک adverbal phrase، یک به قول معروف عبارت قیدیه، تو یک حالتی بیان میشه. توضیحش میشه regardless of anything that happens. میگه بی توجه بودن به هر چیزی که اتفاق بیفته، هر چیزی که دیگران بگن. no matter what یعنی مهم نیست که مثلا چه اتفاق افتاده. حالا اینجا جی با یه مثال من بخوام براتون توضیح بدم، اینجا جی میگه no matter what he tells you. مهم نیست اون چی میگه، حرف من مثلا مهمه. پس no matter what ما داریم، میگه به حرفای دیگران توجه نکن، حرف من اینجا سندیت داره. no matter what مهم نیست چه اتفاقی میفته، دیگران چی میگن. I will support you no matter what. من ازت حمایت میکنم، مهم نیست که چه اتفاقی بیفته. No matter what happens, stay calm. No matter what happens, stay calm. یعنی مهم نیست چه اتفاقی بیفته، یعنی نباش که چه اتفاقی میفته. Stay calm. آرامش خودت رو حفظ کن. No matter what you say. مهم نیست چی میگی. I won't change my mind. من نظرمو عوض نمی کنم. پس یک عبارت خیلی جذاب no matter what بهتون کمک میکنه که توی مکالماتتون بتونین منظورتون رو خیلی بهتر برسونین. Believe me? Close enough. So what do you say? You gonna go out there and dance for everybody? No. عبارت close enough. close enough یک adjective phrase، یک عبارت وصفیه و به معنای almost correct، good enough، acceptable. almost correct یعنی حالا تقریبا درسته، good enough یعنی به اندازه کافیه، خوبه، acceptable قابل قبوله. پس close enough میشه نزدیکه، خوبه، اوکیه، قابل قبول، حالا بیشتر معنی میده. Your drawing is not perfect but it is close enough. میگه نقاشی تو، طرح تو عالی نیست اما خوبه، کافیه، نزدیکه، قابل قبوله. من برای این چند بار ترجمه میکنم چون جاهای مختلف عبارات یا حالا کلمات معنی متفاوتی میدن و اگه حالا شما مترجم باشین یا بخواین یه متنی رو ترجمه کنین برای خودتون بخونین، حالا چه کتاب باشه چه حالا این متن رو شنیده باشین از داخل یه فیلمی یا جای مختلفی، شما باید توانایی داشته باشین به کلمات مختلف اینو ترجمه کنین، تحت لفظی نباشه، از کلمات مختلف استفاده کنین ببینین کدومش مناسبه، کدومش نزدیکه. The result is not exact but it is close enough for our needs. میگه نتایج دقیق نیستن اما قابل قبولن برای نیازهای ما. our needs نیازهای ما، حالا مواردی که بهش نیاز داریم. The translation is close enough. ترجمه that translation is close enough. اون ترجمه خوبه، قابل قبوله، نزدیکه. Honey, there must be something I can do to get you out there. No, honey, that's not gonna happen. How about I give you $50? کلمه بعدی باکس یک اسم و خیلی استفاده میشه تو فیلم ها. توصیفش میشه informal word for dollars. روش غیر رسمی برای اشاره به دلار. مثال it costs $20. قیمتش $20. دیگه اونجا از حالا دلارز استفاده نمیکنن، از باکس استفاده میکنن. He earns a few $100 a day. اون چند صد دلاری تو روز در آورد.